नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध सप्तम अध्याय। सप्तमे विष्णु आज्ञा घेनी दक्ष आरंभे यज्ञ पुणी। मैत्रेय उवाच हेमंत ब्रह्मा बोलो शुणी हसी कहन्ति शूलपाणि। श्री महादेव उवाच हे ब्रह्मा मोर बोल शुण बनिबा कि बालक गुण। बालक बोली एहा सही आने सहिब काहा देही। ए दक्ष कला कर्म जेते के सही पारिब जगते। जेणु ए तोहर संतति बोलाई दक्ष प्रजापति। तेणु सहिली आज मुहि तोहर भाव हृदय बही। जे देव माया रे मोहित ताहाकु मो दंड उचित। एबे सकल देवे जाओ मोहर आज्ञा शिरे बह। दक्षर शिर यज्ञ कुंडे भस्म होइला अति चांडे। छागल शिर तार कंधे बसाओ मंत्र अनुबंधे। मित्रर चक्षु पाई भोग देखो से निज यज्ञ भाग। पूषा जे तार यजमान दांतरे खाऊ पिठा मान। देवे पाइबे निज रूप जाहार जे मंत स्वरूप। अश्विनी कुमारंक बाहु बाहु छिंदिला लोक पाऊ। पूषार हस्त पाई सेहु सकल कर्म करुथाऊ। छागल प्राय दाढ़ी खंडे भृगुर रही थाऊ तुंडे। मैत्रेय उवाच हेमंत रुद्र वाक्य शुणी सकले साधु साधु भणी। इंद्र सहिते ऋषिगण रुद्रंको करी आमंत्रण। पुणी दक्षर यज्ञ मिली रुद्र सहिते ब्रह्मा चली। रुद्रंको बसाई आसने तक्षणे शिव सुप्रसन्ने। दक्षर स्कंधे छाग शिर मंत्रे बसाइले शंकर। तक्षणे प्रजापति अंगे जीव पशिला प्राण संगे। जेने सपनु प्राणी माने उठन्ति निद्रा अवसाने। चक्षु घसीण बेनी हस्ते शिवंकु देखिला अग्रते। से दक्ष शिव देश करी कलुष आत्मा थिला धरी। रुद्र चाहन्ते ता शरीर तक्षणे होइला निर्मल। शरद चंद्र प्राय दिशे रुद्रंको चाहे मन तोसे। तक्षणे बेनी कर जोड़ी आनंदे रुद्र पादे पड़ी। करिबा पाई भव स्तुति श्रद्धारे दक्ष कलामती। स्तुति करणे शक्य नहे कंठ गदगदे बाणी कहे। चंचल मन स्थिर करी सती मरण कथा स्मरी। निर्मल चित्ते प्रजापति रुद्रंको चाहि करे स्तुति। दक्ष उवाच भोनाथ शुण विश्वदेह तुमते कलु अनुग्रह। मुझे होइली ज्ञान हत
ମୋତେ ଦଣ୍ଡିବା ତ ଉଚିତ। ତୋତେ ନିନ୍ଦିଲି ଗର୍ବ ବହି ମୋର କୁଶଳ ଆଉ କାହିଁ। ଅଭୟ ତୋର ପଦ୍ମପାଦ ମୁଁ ତହିଁ କଲି ଅପରାଧ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୋର ମୁଖୁ ଜାତ ସାଧନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ତପବ୍ରତ। ତାଙ୍କୁ ବିପଦ ତୁମ୍ଭେ ରଖ ଯେ ସନେ ପଶୁଙ୍କୁ ପାଳକ। ସଭାର ମଧ୍ୟେ ମୁହିଁ ତୋତେ ନିନ୍ଦା ଯେ କଲି ଦୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତେ। ନିନ୍ଦିତ ବାକ୍ୟ ବାଣେ ତୋତେ ପ୍ରହାର କଲି ମୂଢ଼ ଚିତ୍ତେ। ସେ ଫଳ ପାଇଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଏ ଋଷି ଦେବଙ୍କ ସମକ୍ଷେ। କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ ଚାହିଁ ଏଥୁ ଉଦ୍ଧର ତୋଷ ହୋଇ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏ ମନ୍ତେ ରୁଦ୍ରେ ସ୍ତୁତି କରି ପୁଣି ଋତିଜ ଯଜ୍ଞେ ବରି। ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ତୋଷେ ବିପ୍ରଗଣେ ପୂର୍ବର କଳ୍ପିତ ବରଣେ। ପୂଜିଲେ ମନ୍ତ୍ରର ବିଶ୍ୱାସେ ଯେ ପୁରାତନ ଇତିହାସେ। ସକଳେ ବସି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଅଗ୍ନି ପୂଜିଲେ ସାବଧାନେ। ଅନଳ ରୂପେ ନାରାୟଣ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। ତେଜେ ବିରାଜେ ଦଶ ଦିଶ ଅନଳୁ ହୋଇଲେ ପ୍ରକାଶ। ନିଶ୍ଚଳ ଗରୁଡ଼ ଆସନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତନୁବନ। କିରୀଟ ରବି ତେଜ ଗଞ୍ଜେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ବିରାଜେ। ଶଙ୍ଖ ଯେ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧନୁ ଖଡ଼ଗ ସର ଚର୍ମ। ହିରଣ୍ୟମୟ ଭୁଜେ ଶୋହେ ପୁଷ୍ପିତ କର୍ଣ୍ଣିକାର ପ୍ରାୟେ। ଏ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଅନୁପମ ରୂପେ ଗଞ୍ଜଇ କୋଟି କାମ। କମଳା ସେବେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ସେ ବକ୍ଷ ଶୋହେ ବନମାଳେ। ବିଶ୍ୱମଙ୍ଗଳ ରୂପ ସାର ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ରତ୍ନହାର। ତାହାସ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରୀତିକର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ୟଜନ ଚାମର। ସେ ରାଜହଂସର ସମାନ ଭ୍ରମଇ ଚାମର ବ୍ୟଜନ। ଉପରେ ଶୋହେ ଶ୍ଵେତ ଛତ୍ର ଯେ ସନେ ଶଶାଙ୍କ ଶୋଭିତ। ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଚାହିଁ ସକଳେ ଶିରେ କର ଦେଇ। ଉଠିଲେ ପଦ୍ମ ଯୋନିହର ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ସୁନା ଶିର। ପ୍ରଣାମ କରି ଜଣେ ଜଣେ ବନ୍ଦିଲେ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ। ବିଷ୍ଣୁର ତେଜ ବଳେ ଦେବେ ହୋଇଲେ ହତ ପ୍ରଭ ସର୍ବେ। ଭୟରେ ହୋଇଲେ ଚଞ୍ଚଳ ରସନା ହୋଇଲା ଅଚଳ। ତଥାପି ଶିରେ କର ଦେଇ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁ। ଦକ୍ଷ ମିଳିଲା ଅର୍ଘ୍ୟ ଘେନି ତୁଲେ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନି। ସୁନନ୍ଦ ଆଦି ପାରିଷଦେ ମିଳିଲେ ଜୟ ଜୟ ନାଦେ। ଦକ୍ଷ ଆନନ୍ଦେ କର ଯୋଡ଼ି ବୋଲଇ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ପଡ଼ି। ଦକ୍ଷ ଉବାଚ ତୋ ନାଥ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ ନିର୍ମଳ ନିତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ। ଭେଦ ବିହୀନ ତୁ ଅଭୟ ଏ ବିଶ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୋର ଦେହ। କେ ତୋତେ ଜାଣିବ ସଂସାରେ ତୁ ଥାଉ ମାୟା ଅତି ଦୂରେ। ଋତି ଯାଉଛୁ
भोनाथ रुद्र सापे आम्भे बुडिलो माया गर्व दम्भे निरते कर्म बस होई तो भावे आम्भ ज्ञान नाही त्रिवृत धर्मर लक्षण ए यज्ञ कर्मे आम्भ मन ए तोर रूप महाबाहु आम्भे जाणिबो अबा काहू तक्षणे सभा लोके उठी विष्णु को देई तुल्य दृष्टि सदस्याउचु भोनाथ तोर माया बळे ए जीव भ्रमे ए सयळे ए दुख सुख रूप गर्ते विषया मृग तृष्णा पथे शोकदावाग्नि दह्यमान कामे चेष्टित अनुक्षण निरते चिन्ते आत्मा सुख उद्धरिधर पद्ममुख रुद्रवाच तोर चरण भगवान आशीष फले मुनिजन अखिल कामे अनासक्त आदरे पूजन्ति निरत से पाद पद्म चित्ते धरी न गणे अज्ञ जन गाळी वर्तई तो चरण आसे निरते रहि सन्तोषे भृगुवाच भोनाथ तो माया गहने ब्रह्मादि जेते मुनि जने निद्रित प्राय तमे थांती तोर महिमा न जानती तू एबे रख मोर मन तोर चरणे करिली न जानी कल हि अतिथि ए दोष खंड लक्ष्मीपति ब्रह्मवाच पुरुष देखे जेते रूप ताहा नुहई तो स्वरूप पदार्थ भेदे भेद आखि कृपारे तोते उपलक्षी तु ज्ञान इंद्रिय अर्थाश्रय हेले हेनहु मायामय मायार बसे ज्ञान थाई तोते जानिबे अबा काहि इंद्रवाच हे विश्व भावन मुरारी तुझे आनंद बपुधारी सकल प्राणी मनोहर भोनाथ तोहर शरीर ए जे तोहर अष्टकर ए दिगपालଙ୍କ शरीर ब्राह्मण पत्नी उचु ए यज्ञ तोर पूजा अर्थे सृजिले ब्रह्मा ए जगते केवल विधि अवहेळे रुद्र रूपरे यज्ञशाळे दक्ष को देलु कर्म फल तु नाथ परम मंगल एबे पवित्र ए भुवन कल्पिला तोर दर्शन ऋषयौचु भोनाथ तोर विचेष्टित विश्व संसार विपरीत ईश्वर माया जे विभूति जाबळे देवे भ्रम हन्ति आम्भरे दया भाव करी से माया छेद हे श्री हरि नाही आदर से लक्ष्मी रे तो चेष्टा जानु के संसारे सिद्धाउचु तो कथा सुधा तरंगिणी शीतल जल प्राय मणि मन बारण तृषा कूले प्रवेश होई शीत जले न स्मरे क्लेश दावानल तोर प्रसन्ने आदि मूल प्रसूतिवाच भोनाथ तोर आगमन
आनंद कला मोर मन तो लक्ष्मी कांत सुधा निधि सकल संपद प्रसिद्धि तो बिनु एहि यज्ञ घर भोनाथ नदी से सुंदर किय बा देवा पटांतर कबंध प्राय छिन्न सर कांता सहित परात्पर तेणु आंभंकु रक्षा कर लोक पालाउचु आंभर दुष्ट ग्रह दोषे तोते देखिबु काहू दृशे तु द्रष्टा सकल विश्वर इंद्रिये नहु तु गोचर तु षष्ठ पंचभूते वसु माया स्वरूप तु प्रकाशु जोगेश्वर उचु तु विश्व आत्मा परम ब्रह्म शुद्ध चैतन्य तोर धाम जेतोते अभेदे देखई तातहु प्रिय तोर नाही जगत सृष्टि स्थिति अंत त्रिगुणे करुआत जात निर्लेप ज्ञान सर्वव्यापी तु नाथ निरंजन रूपी तोर महिमा अपार तो पादे आंभ नमस्कार शब्द ब्रह्मवाच तुम्भे जे आश्रय जीवंक धर्मार्थ उत्पत्ति कारक आवरी तुझे सतगुण धर्म प्रकाशु भगवान तो ही निर्गुण निराकार तो पादे मोर नमस्कार जेणु मु तो न जाने काहू जानिबे देवगणे अग्निवाच जाहार तेज बळे मोहि अनल रूपे जगे थाई घृत आहुति पंचविधे मंत्रे निवेदित समिधे तो अग्निहोत्र तो ही दर्श तो चातुर्मास्य पौर्णमास तो पशु सोम पंचविध मंत्रे पूजित तो प्रसिद्ध तो यज्ञ रूपा दामोदर तुम्भंको मोर नमस्कार देवाउचु तो नाथ पूर्व कल्पे हरि प्रलय काले गर्भे भरी सर्वसंहारु विश्वरूपे जले शयन हितल्पे आम्भे जे तोर निज भृत्य एकथा जगते विख्यात आम्भंकु संकट पड़िले तो नाथ रक्षा करु भले हे देव स्वरूप तोहर होइला नयन गोचर गंधर्वाउच भोनाथ तोते नमस्कार ए विश्व क्रीड़ा भांड तोर ए ब्रह्मा रुद्र आदि जेते सकल देवता समेते मरीचि आदि सर्व ऋषि सर्वे तो अंशर प्रकाशी तो ही से पुरुष महत तो पादे आम्भे हेलो नत विद्याधराउच तुम्भर माया बळे प्राणी मोहि मोहर परिमाणी उत्पथगामी पुत्र गणे नित्य से भुंजई कसणे तथापि मोह न त्यजई असते लालसाकु बही तो कथा अमृत न सेवे एणु पड़ई भवानवे।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉଛୁ ତୋ ନାଥ ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନିଶୋମ, ତୋ ନିତ୍ୟାଚାର ବିଧି କର୍ମ, ସମିଧ ପାତ୍ର ତୁରୁତିଜ, ଯଜ୍ଞାଦି ଯଜମାନ ଦ୍ୱିଜ, ତୁ ସ୍ୱାହା ଶୋଧା ଯଜ୍ଞ ପଶୁ, ତୁ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶୁ, ସଂଗ୍ରାମେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଜିଣି, ଦନ୍ତାଗ୍ରେ ଧଇଲୁ ଧରଣୀ, ଧରଣୀ ସ୍ଥାପି ମହାଜଳେ, ଯେଣୁ ଏ ରହିଲା ନିଶ୍ଚଳେ, ତୋହର କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ଦେବ, ଯା ଦେଖି ଯୋଗୀ କରେ ସ୍ତବ, ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ, କରଇ ବିଘ୍ନ କରସଣ, ତୁମ୍ଭେ ତ ସେହି ଭଗବାନ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ହୁଅ ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ, ସ୍ୱକର୍ମେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଆମ୍ଭେ ହୋଇ, ଆମ୍ଭର ଆନଗତି ନାହିଁ, ସକଳ କର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ତୁହି, ଭୋନାଥ ରଖ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଏ ଯଜ୍ଞ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ଯେବେ, ଦର୍ଶନ ବାଞ୍ଛା କଲୁ ତେବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୋର ପାଦ ତଳେ, ପ୍ରଣତ ହୋଇଲୁ ସକଳେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ କଲେ ସର୍ବେ ସ୍ତୁତି, ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଯଜ୍ଞପତି, ଦକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଚକ୍ରପାଣି, ମେଘ ଗମ୍ଭୀର ମଞ୍ଜୁବାଣୀ, ପ୍ରସନ୍ନେ କହିଲେ ମୁରାରି, ଦକ୍ଷକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାହର ରୂପ ଧରି, ଏ ବିଶ୍ୱ ସର୍ଜି ପାଳି ହରି, ଏଣୁ ମୋହର ତିନି ଗୁଣ, ସଂସାରେ ପରମ କାରଣ, ନିର୍ଲେପ ନିରଞ୍ଜନ ମୁହିଁ, ସକଳ ଭୂତେ ମୁଁ ବସଇ, ଯାହାକୁ ଯେବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ, ପ୍ରାଣୀ ଛାଡ଼ିବେ ତାହା କାହିଁ, ଜ୍ଞାନୀ କି ମୋ ରୂପ ଗୋଚର, ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ମୋହି ଦୂର, ଦେଖ ଏ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଗତେ, ଶିର ଚରଣ କର ଯେତେ, ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାୟ ମଣେ, ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ପ୍ରମାଣେ, ଯେ ହରିହର ପଦ୍ମଜନି, ସର୍ବଭୂତଙ୍କ ଆତ୍ମା ତିନି, ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ଦେଖେ ଏକ, ଯାହାର ନିର୍ମଳ ବିବେକ, ତିନିଙ୍କୁ ଦେଖେ ଐକ୍ୟ କରି, ସୁଖେ ତରଇ ଭବବାରି, ଦୂରେ ରହି ଦୁଃଖ ଭ୍ରାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଲୋଭେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖୁ ଶୁଣି, ଅମୃତ ପ୍ରାୟ ମଞ୍ଜୁବାଣୀ, ହରିଙ୍କି ଯଜ୍ଞେ ପୂଜା କଲା, ଯେଣୁ ତାହାର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, ଋଷି ଦେବତା ପୂଜା କରି, ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ଭାବେ ବରି, ଯଜ୍ଞର ଶେଷେ ଭାଗ ଦେଲା, ସେ ଅବଭୃତ ସ୍ନାନ କଲା, ଦକ୍ଷ ରହିଲା ନିଜ ଘରେ, ଦେହେ ଚଳିଲେ ଦେବେ ଚଳିଲେ ଯେଝାପୁରେ, ଏ
ଏବେ ହୋ ଶୁଣ କୁରୁବୀର, ସତୀ ଯେ ଛାଡ଼ିଲେ ଶରୀର। ସେ ପୁଣି ହିମବନ୍ତ ଘରେ, ଜନ୍ମିଲେ ମେନକା ଉଦରେ। ପୁଣି ସେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ବରିଲା, ଅମ୍ବିକା ହିମଗିରି ବାଳା। ଏମନ୍ତ ରୁଦ୍ରର ଚରିତ, ଯେମନ୍ତେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହତ। ଉଦ୍ଧବ ମୁଖ ମୁହିଁ ଶୁଣି, ତୋତେ କହିଲି ପରିମାଣି। ପରମେଶ୍ୱରର ଚରିତ, ଭକ୍ତ ତାରଣେ ଭାଗବତ। ଭାବେ କହିଲି ତୋ ଗ୍ରତେ, ଯେଣୁ ତୁ ପଚାରିଲୁ ମୋତେ। ସର୍ବସମ୍ପଦ ଏଣେ ଲଭେ, ଜୀବନ ପଡ଼େ ପରାଭବେ। ଏ ଯଶସ୍କର ଆୟୁଷ୍କର, ଅଶେଷ ଜନ ପାପହର। ଯେ ନିତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଚରିତ, କୀର୍ତ୍ତନ କରଇ ପବିତ୍ର। କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ, ଭକ୍ତଙ୍କ ହିତେ ଭାଗବତ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञसन्धानं नाम सप्तमोऽध्याय। अष्टम अध्याय। विमाता कटुवाक्ये ऋषि, ध्रुव होइला वनवासी। तपे तो शिला भगवान, अष्टम अध्याय कथन। मैत्रेय उवाच। नारदरुभूषणकादि, अरुणी ज्योतिषे हंसादि। ब्रह्मा कुमार एते जणे, रहिले ऊर्ध्वरे तापणे। तांकर गृह वंश नाही, अधर्म वंश एवे कही। धाता तनय जे अधर्म, मृषा ताहार पत्नी नाम। तहि जन्मिले सुत सुता, माया जे दम्भर बनिता। तांकर पुत्र कन्या बेनी, लोभनी कृति नाम घेनी। तहिरु पुत्र कन्या जात, जे क्रोध हिंसा नामे ख्यात। तांकर पुत्र कन्या बेनी, कଳି दुरुक्ति नाम घेनी। भय ओ मृत्यु तहु होई, तांकर पुत्र कन्या दुई। निरय जात नाए बेनी, अधर्म वंश एते घेनी। मनु अग्रज वंश एहि, प्रस्ताव छळे कहिलई। एबे कहिबा स्वयंभुव, मनुर वंश जे संभव। से मनु सतरूपा तुले, धातार अंगु संभविले। विष्णु कलारे जणे जणे, पृथ्वी पालिले राजपणे। उत्तान पाद राजा सेहि, तांकर बेनी महादेई। सुनीति सुरुचि ए दोई, सुरुचि राजांकर स्नेही। उत्तम सुरुचिर सुत, सुनीति ठारु ध्रुव जात। दिनेक सुरुचि कुमार, कोळे बसान्ते नृपवर। ध्रुव प्रवेश हेला जाई, कोଳରେ बसिबा इच्छई। राजा करन्ते अनादर, सुरुचि भासे कटुगिर। हे ध्रुव राजपुत्र हेउ, नृपासनकु योग्य नहुँ। मोर गर्भरे जन्म नाही, राज आसन इच्छु काहीं। अन्य नारीर गर्भे जात, बालक न जाणु वृत्तान्त। अज्ञानी पण पुत्र धरु, दुर्लभ अर्थे वांछा करु।
ତପରେ ତୋଷି ଭଗବାନ ମୋର ଉଦରେ ହେବୁ ଜନ୍ମ। ତେବେ ଇଚ୍ଛିବୁ ନୃପାସନ ଏ ଜନ୍ମେ ନୋହୁ ତୁ ଭାଜନ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ମାତା ସପତ୍ନୀ ଦୁଷ୍ଟବାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଧ୍ରୁବ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି। ହୃଦେ ଭେଦିଲା କିବା କାଣ୍ଡ କି ସର୍ପ ଅଙ୍ଗେ ବାଜେ ଦଣ୍ଡ। ଏ ଛଳ ବାଣୀ ରାଜା ଶୁଣି କିଛି ନ ବୋଲି ହେଲେ ତୁନି। ତେଣୁ ବଢ଼ିଲା ଧ୍ରୁବ କ୍ରୋପ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼େ ଯେହ୍ନେ ସର୍ପ। ରାଜା ନିକଟୁ ଧ୍ରୁବ ଗଲା ନିଜ ସଦନେ ସେ ମିଳିଲା। ରୋଦନ କରି କ୍ରୋଧ ଭରେ ମିଳିଲା ମାତାର ଛାମୁରେ। ମାତା ସୁପୁତ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ ସମ୍ଭ୍ରମେ କୋଳରେ ବସାଇ ସର୍ବଚରିତ ପଚାରିଲେ। ଶୁଣି ସେ ବ୍ୟାକୁଳେ କାନ୍ଦିଲେ ପୁରଜନଙ୍କ ମୁଖ ଶୁଣି। ସୁନୀତି ସପତ୍ନୀର ବାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥା ପାଇ ମନେ। ପୁତ୍ରକୁ କହେ ସାବଧାନେ ହେ ପୁତ୍ର କର୍ମ ଆଦରିଲା। ଏ ଦୁଃଖ କାଗେ କହିବା ପର କଥାକୁ ଅଭିମାନ। ଘେନନ୍ତି ନାହିଁ ସାଧୁଜନ ହେ ପୁତ୍ର ସୁରୁଚି ବଚନ। ତାହାକୁ ସତ୍ୟ କରି ଘେନ ଯାହା ସେ ମୋତେ ଦୁର୍ଭାଗିନୀ। କହିଲା ହିଂସା ଭାବ ଘେନି ସେ କଥା ସତ୍ୟ ଏଣୁ କଲି। ରାଜା ନ ବୋଲେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି ହେ ବାବୁ ହୃଦୟ ତୋର ନିର୍ମଳ କରିବି ମତ୍ସର। ଛଳ ବଚନ ମୂଳ କରି ଶ୍ରୀହରି ଚରଣେ ସୁମରି। ହୃଦୟେ କର ଆରାଧନ ଯେବେ ତୁ ଇଚ୍ଛୁ ନୃପାସନ। ଯେ ବିଶ୍ୱ ରକ୍ଷା ଇଚ୍ଛା କରେ ସଗୁଣେ ସତମୂର୍ତ୍ତି ଧରେ। ପୂଜି ତାଙ୍କର ପଦ୍ମପାଦ ଧାତା ଲଭିଲା ବ୍ରହ୍ମାପଦ। ଯେ ଭୃତ୍ୟ ବତ୍ସଳ ପୟର ହେ ପୁତ୍ର ବେଗେ ଆଶ୍ରୟ କର। ଯେଣୁ ସେ ଅଭୟ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି ମୁନିଗଣ। ତୁ ଏବେ ସର୍ବଧର୍ମ ତେଜ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭଜ। ସେ ପଦ୍ମ ନେତ୍ର ବିନା କେହି ଦୁଃଖ ହରନ୍ତା ତୋର ନାହିଁ। ଜଗତ ବନ୍ଦନିଆ ନାରୀ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରେ ପଦ୍ମ ତୋଳି। ପଦ କମଳେ ପରିଚାରି ନିତ୍ୟ କରନ୍ତି ନିଉଛାଳି। ସେ ପଦ୍ମ ପାଦେ ଆଶ୍ରୟ କର ସମସ୍ତ ତାପ ହେବ ଦୂର। ଏମନ୍ତ ମାତା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଥିବ ଧ୍ରୁବ ମୃତ ପ୍ରାୟ ମଣି। ସମସ୍ତ ଭୋଗ ତ୍ୟଜ୍ୟ କଲା ତକ୍ଷଣେ ଘରୁ ବାହାରିଲା। ଧ୍ରୁବ ଚଳନ୍ତେ ମହାରୁଷି ନାରଦ ପ୍ରବେଶିଲେ ଆସି। ମାର୍ଗରେ ଧ୍ରୁବକୁ ଭେଟିଲେ ସନ୍ତୋଷେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଅଘନାଶନ ମୁନି କର ତକ୍ଷଣେ ଦେଲେ ଧ୍ରୁବ ଶିର। କଲ୍ୟାଣ କରି ମୁନିବର ବଚନ କହନ୍ତି ମଧୁର। ନାରଦ ଉବାଚ ଧନ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କିଞ୍ଚିତେ ଲଭିମାନ ଭଙ୍ଗ। ବାଳକ ହୃଦୟ ସହିଲା ଛଳେ ଯାବି ମାତା କହିଲା। ଏହା ବିଚାରି ମହାରୁଷି ଧ୍ରୁବକୁ ମଞ୍ଜୁବାଣୀ ଭାସି। ହେ ପୁତ୍ର ବାଳୁତେ କି ଜାଣି ମାନ କି ଅପମାନ ପୁଣି। ବାଳକ ଅବସ୍ଥା ଯେତେକ ସେ କାଳେ ଖେଳ କୌତୁକ। ବାଳକଙ୍କର ଏହି ଭାବ ନଘେନି ମାନ ପରାଭବ। ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା ଏ ସଂସାର କର୍ମ ଅଟଇ ମୂଳ ତାର। ଅଦୃଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦିଏ ଆନେ ଦୋଷିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।
कर्म आदरी सही दुखे केबे हैं नहिब विमुख। मातार वाक्य अनुमते तोर गमन तपर्थे दुसाध्य विष्णु आराधन कल्पान्ते फुटी मुनि जन। अद्यापि न पाइले अंत तुकिल विभु जगन्नाथ एबे निवर्ती घरे जाओ निष्फले श्रम तू न पाओ। चतुर्थ काल तोर हेले हरिंकी तपे तो भले एबे तू जाओ निज घर आत्म संतोषे कर्म कर। गुण अधिके मोद भाव निकृष्टे अनुग्रही हेब समान जने मित्रपण एहिटी उत्तम लक्षण। एमंत मुनि मुख शुणी ध्रुवक होई दैन्यवाणी। हे महाऋषि तुम्भ वाक्य ए सर्व सत्यटी प्रत्यक्ष। सुरुचि वाणी सराघात बळे मो हृद व्याकुलित तहि तुम्भर वाक्य सार नर हे दोष नाही मोर। क्षत्रिय कुळे होई जात केशहु कटु वाक्य घात। त्रिलोक परित्राण अर्थे तुम्भ भ्रमण ए जगते स्वधर्म उपदेश देई हे ऋषि मते कर त्राहि। मैत्रेय उवाच एमन्ते ध्रुव वाक्य शुणी तार हृदय मुनि जाणी। कृपा अमृत आर्द्रवाणी आनंद मने ऋषि भणी। नारद उवाच जननी वाक्य मार्ग तोर निश्चय हरिंकी आश्रय कर। जे धर्म अर्थ काम मोक्ष बांछा जे करन्ति प्रत्यक्ष। तांकर श्री हरि चरण बिनु नाहिटी परित्राण। तेणु तू जाओ सुमंगले पवित्र जमुनार कूले तहि सुपुण्य मधुवन जहि विजय भगवान। तहि त्रिकाल स्नान करी कालिंदी जले संध्या सारी। करिबु निजासन शुद्धि तहिरे प्राणायाम विधि। पूरक कुंभ करे चक वायुरोधने सुविवेक। अल्प अल्प साधन मनरे करी गुरु ध्यान। हृदय निर्मल करिबु मन चंचल न करिबु। एमंत हृदय करी भाव ध्यान करिबु वासुदेव। प्रसन्न सुमुख नयन सुंदर भुरु चारु कर्ण। सुनासा कपोल सुंदर तरुण पांग मधुर। अरुण ओष्ठ नेत्र बेनी शरणागते कृपादानी। नवीन मेघ प्राय आभा श्रीवत्स चिन्ह हृदय शोभा। वनमालाए हृदय सोहे पुरुष रूपे मन मोहे। किरीट कुंडल केऊर बलय कौस्तुभ सुंदर। पीतवसन परिधान कटी में खड़ा शोभमान। नूपुर रंग पदेश हे जननयन मन मोहे। बेनी पादरे नख श्रेणी भक्त हृदय चिंतामणि। करुणा मिशा अनुराग कटाक्षे बदन सुभोग। अल्प हास्ये शोभमान
मन निश्चले कर ध्यान एमन्ते ध्यान करी स्थिर शुण कहिबा मंत्र सार जे मंत्र जपि 7 दिने पुरुष देवतांकु चिन्हे ए मंत्रे उपचार देव हृदय विष्णु को पूजीव पवित्र जल वन्य फल दुर्वा तुलसी वस्त्र माल जेबे इच्छिब आत्म भाव शिलादि प्रतिमा करिब समस्त करि निवेदन किंचित शेषे आस्वादन जे मंत्र मूर्ति भगवान नित्य करिब हृदय ध्यान एमंत काय वाक्य मने हरि पूजन्ते समाधाने से भक्त वत्सल मुरारी प्रसन्न हेबे दैत्यारी जेबे इंद्रिय निवारिब निरते हरि भाव थिब विशुद्ध भाव देखि तार मिलन्ति ब्रह्मांड ईश्वर एमंत ऋषि उपदेश श्रवणे ध्रुव हेला तोष मुनिंकी करी प्रदक्षिण बेगे से गला मधुबन नारद तक्षणे चलिले राजार पुरे प्रवेशिले नृपति देखिले नारद बेगे पूजिले ऋषि पाद नारद आसने बसिले राजांको चाहि पचारिले राजन किस कर ध्यान सुखी तुम्भर बदन कि बास फल नहे धर्म किय बा पुणी अर्थ काम राजा उवाच राजा बोलन्ति मुनि श्रेष्ठ मोर होइछि पुत्र कष्ट विमाता वाक्य न सहिला मो पुत्र घरु केणे गला माता सहिते नाही घरे तेणु मो व्याकुल मनरे 5 बरस भय तार देखि तरिब वन घोर पथ श्रमरे बने जीव क्षुधा कूले शोइथिब ताहाकु देखिब न जीव व्याघ्र जे निश्चय भक्षिब मु बड़ दुष्टपण कली पुत्र को कोले न धइली स्त्री बसरे अज्ञ भाव तेणु लभिली पराभव विदुर वाच ध्रुव को नारद भेटिले मार्गरे उपदेश देले माता के मन्ते संगे गला मोते तो संदेह लागिला मैत्रेय उवाच चिंतारे कुमर विच्छेद सुनीति पाई मने खेद आकुले निज घरे थाई राजा ताहाकु न गणई तेणु बोइला घरे नाही एबे राजा ऋषि कही नारद उवाच हे नृप पुत्र गुण शुण ताकु रखिबे नारायण ता जस संसारे पूजिब तुहि न जानु ना प्रभाव असाध्य तप से करिब लोकपालंकु से दुर्लभ करिब ता जस विस्तार निकटे आसिब कुमर मैत्रेय उवाच
ଏମନ୍ତେ ଦେବ ଋଷି ବାଣୀ ନୃପତି ସାବଧାନେ ଶୁଣି ପୁତ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ନିମଜିଲେ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ଗଲେ ଧ୍ରୁବ ଯେ ମଧୁବନେ ଗଲେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ତପ ଆଚରିଲେ ଋଷି ବଚନ ଅନୁସାରେ ମନ ନିବେଶି କୃଷ୍ଣ ଠାରେ ତ୍ରିରାତ୍ର କରି ଉପବାସ ଏକକ ପୀଠ କରି ଗ୍ରାସ ପୁଣି ତ୍ରିରାତ୍ର ଅନଶନ ବଦରି ଫଳେକ ଭୋଜନ ଏମନ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଶଟ ଶଟ ଦିନ ଅନ୍ତରେ ବାଳକ ତୃଣ ପତ୍ର ଗ୍ରାସ କରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମାସ ତୃତୀୟ ମାସେ ନବଦିନ ଅନ୍ତେ କରଇ ଜଳପାନ ଚତୁର୍ଥ ମାସେ 12 ଦିନେ ବାୟୁ ଭକ୍ଷଇ କୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାନେ ପଞ୍ଚମ ମାସ ପ୍ରବେଶିଲା ନିଶ୍ୱାସ ନିରୋଧି ରହିଲା ଏକ ପାଦରେ ଉଭା ହୋଇ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ଅଗ୍ରେ ଭୂମି ଛୁଇଁ ମନ ପବନ ଏକ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚେଷ୍ଟା ପରିହରି ମହଦାଦିଙ୍କର ଆଧାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ଈଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମ ଧାରଣା ଚରିଲା ଏତିନି ଭୁବନ କମ୍ପିଲା ଧ୍ରୁବ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ଅଗ୍ର ଲାଗି ମହି ହୋଇଲା ଦୁଃଖ ଭାଗି ହସ୍ତିର ଭାରେ ନାବ ଜେହ୍ନେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ଅର୍ଦ୍ଧମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼େ କରି ଧ୍ୟାନ ବିଶ୍ୱସ୍ୱରୂପୀ ଭଗବାନ ତ୍ରିଲୋକ ନିଶ୍ୱାସର ଧନେ ସ୍ୱର୍ଗେ କମ୍ପିଲେ ଦେବଗଣେ ବିଷ୍ଣୁରେ ପଶିଲେ ଶରଣ ଆରତେ ଡାକି ନାରାୟଣ ଦେବାଉଚୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ନ ଜାଣୁ କାରଣ କିମ୍ପା ନିଶ୍ୱାସ ନିରୋଧନ ଏଥୁ ସୁରକ୍ଷା ତୁମ୍ଭେ କର ଶରଣ ଗଲୁ ତ ପୟର ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଭୟ ନ କର ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ତପସ୍ୟା କରଇ ବାଳକ ଅତି କଠୋର ତପ କରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଯମୁନା ନଦୀ ତୀରେ ତାହାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇ ବାଞ୍ଛିତ ବର ଦେବି ମୋହି ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ହରିର ବଚନ ଦେବେ ଧ୍ରୁବକୁ କଲେ ଧନ୍ୟ ଉତ୍ତାନ ପାଦରାଜ ବଳା ତପେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବଶ କଲା କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଭାଗବତ ଧ୍ରୁବ ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତେ ଯାହା ସେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ହେବେ ସାହା ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାಂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଧ୍ରୁବଚରିତମ୍ ନାମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ହରିଙ୍କୁ ତୋଷି ବର ପାଇ ପିତୃରାଜରେ ରାଜା ହୋଇ ଧ୍ରୁବ ପାଇଲା ଧ୍ରୁବ ପଦ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ବାଦ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ସେ ଦେବଗଣ ହରି ପାଦେ ନମି ଚଳିଲେ ନିଜ ପଦେ ଦେବଙ୍କୁ ତୋଷି ତହୁଁ ହରି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠେ ବିଜେ କରି ଧୃତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ଆସେ ମିଳିଲେ ମଧୁବନ ଦେଶେ ଧ୍ରୁବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବଳେ ଦେଖିଲା ହୃଦୟ କମଳେ ବିଜୁଳି ପ୍ରାୟ ପରକାଶୀ ଅନ୍ତର ହେଲେ ହୃଷିକେଶୀ ଭିତରେ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ବାହାରେ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାସିଲା ଧ୍ୟାନ ମଙ୍ଗଳ ରୂପ ଦେଖି ପିଞ୍ଛାଡ଼ି ନ ପାରଇ ଆଖି ଦେଖି ସମ୍ଭ୍ରମେ ରାଜବଳା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ବିଧିରେ ନମିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃଷିତ ନୟନ ଲାବଣ୍ୟାମୃତ କଲା ପାନ ମୁଖେ କି କରଇ ଚୁମ୍ବନ ଭୁଜେ କି କଲା ଆଲିଙ୍ଗନ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ତାର ହୃଦେ ପ୍ରକାଶେ ଜ୍ଞାନ ସାର
ବର୍ଣ୍ଣନେ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ଜୀବ ପରମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାର ଶିରେ ନେଇ ତ୍ରିବେଦମୟ ଶଙ୍ଖ ଛୁଇଁ କଲ୍ୟାଣ କଲେ ହୃଦେ ତୋର ପ୍ରକାଶୁ ବାଞ୍ଛିତ ଯେ ଗିର। ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖେ ଶ୍ରୁତି ସ୍ଫୁରିଲା ଧ୍ରୁବ ମୁଖେ। ଶ୍ରୀହରି ଅନୁଗ୍ରହେ ଧ୍ୟାନ ଧ୍ରୁବ ହୃଦରେ କଲା ସ୍ନାନ। ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ କି ଜାଣି ଦ୍ୱାଦଶ ଶୋକେ ସ୍ତୁତି ଭଣି। ଧ୍ରୁବ ଉବାଚ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ତୋର ନାମ। ମୋର ଜ୍ଞାନ ହୃଦେ ପଶି ଚେତନା ଦେଲୁ ହୃଷିକେଶୀ। ହେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ତେଜ ତୋର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଗୋଚର। ଯେ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରି ଦୋଷ ତୋ ଶକ୍ତି ବଳେ ପରକାଶ। ତୁ ଏକ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ତୋ ଶକ୍ତି ଅନେକ ବିଧାନ। ତୋର ମାୟାରୁ ମହତତ୍ଵ ମହତୁ ଅଶେଷ ଜଗତ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଇ ଅଂଶେ ପ୍ରବେଶ ତହିଁ ହୋଇ। ସଗୁଣ ପ୍ରାୟ ତୁ ପ୍ରକାଶୁ ଯେ ସନେ କାଷ୍ଠେ ବିଭାବସୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଜଡ଼ ରୂପେ ଥିଲା ତୋ ପାଦେ ଶରଣ ପଶିଲା। ତୋ ଠାରୁ ଲୋଭି ଉପଦେଶ ଦେଖିଲା ତୋ ରୂପ ଅଶେଷ। ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ତୋର ଚରଣ କମଳ। ହେ ଆର୍ତ ବନ୍ଧୁ ତୋତେ ପୂଜି ସକାମ କର୍ମେ ଯେହୁ ମଜି। ତୋର ମହିମା ସେ ପାଶରେ ସୁଭୋଗ ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରେ। ଛାଡ଼ଇ ଅଭୟ ଚରଣ ଯେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନିବାରଣ। କଳ୍ପ ପାଦପ ମୂଳେ ବସି ଅନିତ୍ୟ ଦେହ ସୁଖ ଇଚ୍ଛି। ବିଷୟ ଭୋଗେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଯେ ଭୋଗ ନରକେ ମିଳଇ। ଯେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଅନୁସରେ ତୋ କଥା ମୃତ ପାନ କରେ। ତୋହର ଅଭୟ ଚରଣ ହୃଦେ କରଇ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ। ସେ ସୁଖ ବ୍ରହ୍ମ ପଦେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ତା ତୁଲେ କାହିଁ। ଯମର ଅସି କାଟୁ ବଳେ ବିମାନୁ ଖସି ପଡ଼େ ତଳେ। ଏଣୁ ତ ଅଭୟ ଚରଣେ ଆଶ୍ରିତ ଯେତେ ସାଧୁ ଗଣେ। ତାଙ୍କ ଚରଣ ସେବା ମତେ ଦିଅ ଅନନ୍ତ ବିରତେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖ ପଦ୍ମ ପାଏ ତୋ କଥା ମଧୁଧାରା ବହେ। ଭାବେ ମୁଁ ହେଲେ ମଧୁକର ଇସତେ ତରିବି ସଂସାର। ତୋହର ପାଦ ଅରବିନ୍ଦ ଯହିଁରେ ପୂରିଛି ସୁଗନ୍ଧ। ତହିଁରେ ମଧୁଲିଟ ପାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସାଧବେ ଯେତେ ଥାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ସେବା ଯେହୁ ପାଇ ସୁତ ଦାରାଦି ପାଶରଇ। ନ କରେ ନିଜ ଦେହେ ଭାବ ଧନ୍ୟ ମହିମା ପଦ୍ମନାଭ। ତ୍ରିଗୁଣ ମହଦ ଅହଙ୍କାରେ ଯେ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମାଦି ଭେଦରେ। ବିରାଟ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ତୋର ଜାଣନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ବଳେ ନର। ତୋ ନିଜ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଜାଣ ବାଦରେ ନୁହଁଇ ପ୍ରମାଣ। ତାହା ଜାଣେ ଯେ ଭକ୍ତ ଜନ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ ଅଭିମାନ। ତୋ କୃପା ବଳେ ମହାବାହୁ ତା ସଙ୍ଗେ ମୋର ସଙ୍ଗ ହେଉ। କଳ୍ପାନ୍ତେ ଅଖିଳ ଭୁବନ ତୁ ଗର୍ଭେ ରଖି ଭଗବାନ। ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ନିଦ୍ରିତ ନାଭିରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମଜାତ। ସେ ପଦ୍ମେ ବ୍ରହ୍ମାର ସମ୍ଭବ ନମସ୍ତେ ନାରାୟଣ ଦେବ। ତୁ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପୀ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ତୁ ନିର୍ଗୁଣ ଅଧୀଶ୍ୱର ଆଦି ପୁରୁଷ ନିର୍ବିକାର। ତୁ ବୁଦ୍ଧି ସାକ୍ଷୀ ନିରଞ୍ଜନ ସକଳ ଯଜ୍ଞ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ତୁ ଜୀବ ଠାରୁ ବିଲକ୍ଷଣ। ଏ ବିଦ୍ୟା ଆଦି ନାନା ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଭବ ତୋ ଠାରୁ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଭାବନ ବିଶ୍ୱରୂପ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଅନାଦି ଅଖଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ଶରଣ ଗଲି ରଘୁନାଥ। ମୁଁ ତୋର ପଦ୍ମ ପାଦେ ଭଜି ସଂସାର ଭୋଗେ ପୁଣି ମଜି। ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମତେ କର ବାଳକ ପ୍ରାୟ ରକ୍ଷା କର। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ବହୁବିଧ ସ୍ତୁତି ସଂକଳ୍ପ ଚିତ୍ତେ ଧ୍ରୁବ ଚିନ୍ତି। ନିବିଡ଼ ଭକ୍ତି ଭାବେ ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରି ହେଲା ତୁନି। ତା ଭକ୍ତ ଭାବ ଶ୍ରୁତି ଶୁଣି ହସି ବୋଲନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ
ଧ୍ରୁବ ତୋହର ସଂକଳ୍ପିତ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣେ ତୋର ଚିତ୍ତ। ତୋତେ ମୁଁ ଦେବି ଏହୁବର ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଗୋଚର। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଚକ୍ରପନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ର ପରେ ସ୍ଥିତି। ଯେମନ୍ତ ବଳି ବର୍ଦ୍ଧଗଣ ମେରିରେ ହୁଅନ୍ତି ବନ୍ଧନ। ତେନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ରେ ବସି ଭ୍ରମୁ ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପବାସୀ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପ୍ରଳୟର କାଳେ ସେ ସ୍ଥାନ ରହେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ। କଶ୍ୟପ ଧର୍ମ ଯେ ପାବକ ଶୁକ୍ର ଯେ ସପ୍ତ ଋଷି ଲୋକ। ଯେ ନବଗ୍ରହ ତାରାଗଣ ଭ୍ରମନ୍ତି କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ। ଶେଷ ଧ୍ରୁବ ଲୋକ ଦେଲି ତୋତେ ତହିଁ ତୁ ବସିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ। ଜରା ମରଣ ତୃଷା କ୍ଷୁଧା ତହିଁରେ ନାହିଁ ଭବ ବାଧା। ତୋତା ତ ଯେବେ ଯିବ ବନେ ବସିବୁ ନୃପତି ଆସନେ। ତୋହର ପରମ ଆୟୁଷ 36,000 ବରଷ। ନିରୋଗ ଦେହେ ଭୋଗ ପୁଞ୍ଜି ସତେ ଯେ ରିପୁ ବଳ ଗଞ୍ଜି। ଉତ୍ତମ ତୋର ସାନ ଭ୍ରାତ ବନେ ହୋଇବ ପ୍ରାଣେ ହତ। ମୃଗ ଏ ଅର୍ଥେ ଘୋର ବନେ ମିଳିବ କୁବେର ଭୁବନେ। ଗୁହ୍ୟକ ଗଣ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ଯୁଦ୍ଧେ ହାରିବ ମହାବଳୀ। ତହିଁ ହୋଇବ ପ୍ରାଣେ ହତ ତା ଶୁଣି ତାର ନିଜ ମାତ। ସେ ପୁତ୍ର ଶୋକର ବିକଳେ ବନେ ମରିବ ଦାବାନଳେ। ତୁ ମତେ ଯଜ୍ଞ କରି ପୂଜା ଦେବଙ୍କୁ ଦେଇ ବଳି ଭୋଜା। ବିପ୍ରଙ୍କୁ କରି ତୋ ସମନ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣା ଧନ ଅନ୍ନ। ବିପ୍ରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣର ଫଳେ ମୋତେ ସ୍ମରିବୁ ଅନ୍ତକାଳେ। ମୋହର ଧ୍ୟାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥେ ଗମିବୁ ଜନନୀ ସହିତେ। ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଥେ ଜନନୀ ସଙ୍ଗେ ଦିବ୍ୟ ରଥେ। ବସିବୁ ଶିଶୁମାର ପୁଛେ ଉତ୍ତର ଦିଗେ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ କହି ଭଗବାନ ବନେ ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ବିଷ୍ଣୁ ନ ଦେଖି ବୃନ୍ଦାବନେ ଧ୍ରୁବ ଚିନ୍ତଇ ମନେ ମନେ। ତପେ ତୋଷିଲି ଚକ୍ରଧର ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ କର୍ମ ମୋର। ଜନନୀ ସପତ୍ନୀର ବୋଲେ ମୋକ୍ଷ ନ ମାଗି ବିଷ୍ଣୁ ତୁଲେ। ଲଭିଲି ଧ୍ରୁବ ଅଧିକାର ଧିକ ଏ ଜୀବନ ମୋହର। ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ପୁରେ ଗଲା। ବିଦୁର ଉବାଚ ଯେ ହରି ପରମ ଦୁର୍ଲଭ ଲଭି ନ ପାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ। ସେ ହରି ତହୁଁ ବର ପାଇ ଘୋର ମାୟାରେ ମନ ମୋହି। ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ମାଗିଲା ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ମାତୃ ସପତ୍ନୀ ବାକ୍ୟ ସରେ ମର୍ମ ଭେଦିଲା ତା ହୃଦରେ। ମୁକ୍ତି ନ ଇଚ୍ଛି ବିଷ୍ଣୁ ପାଶେ ପଛେ ତା ପିଲା ଦୁଃଖ ତ୍ରାସେ। ଧ୍ରୁବ ଉବାଚ ସନନ୍ଦ ଆଦି ଯୋଗୀ ଜନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସନେ। ନିଶ୍ଚଳ ଧ୍ୟାନେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଯେ ପଦ ଲଭି ନ ପାରନ୍ତି। ସେ ପଦ ହସ୍ତୁ ପକାଇଲି ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ କର୍ମ କଲି। କଳ୍ପପାଦ ପଛାୟା ତେଜି ନିରାଶ ପଥେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଝି। ଧାଇଁଲି ତୃଷିତ ବଦନେ ଧିକ ଏ ମୋହର ଜୀବନେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଧ୍ରୁବ ମିଳିଲା ନିଜ ପୁରୀ। ପଥେ ଧ୍ରୁବକୁ ଦେଖି ଜନେ ମିଳିଲେ ରାଜା ସନ୍ନିଧାନେ। କେତେ ହେଁ ଜନ ବେଗେ ଧାଇଁ କହିଲେ ରାଜା ଆଗେ ଯାଇ। ଭୋନାଥ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଧ୍ରୁବ ମିଳିଲେ ଉପବନେ। ନିଧି ପ୍ରାପତ ପ୍ରାୟ ମଣି ସମ୍ଭ୍ରମ ଚିତ୍ତେ ନୃପମଣି। ତକ୍ଷଣେ ଆସନୁ ଉଠିଲା ନାରଦ ବାକ୍ୟ ସୁମରିଲା। ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲା ଚାର କଣ୍ଠରେ ହାର ଦେଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚ୍ଛଦ ରଥେ ବେଗେ ଚଳିଲା ରାଜପଥେ। ସଙ୍ଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ବୃଦ୍ଧ ଯେ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସୁହୃଦ। ଅମାତ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଳ ଯେତେ ଧାଇଁଲେ ବାଦ୍ୟନାଦ ଗୀତେ। ସୁନୀତି ସୁରୁଚି ସହିତେ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷିତେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶିବିକା ରହି ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ନେଇ। ଧ୍ରୁବକୁ ଦେଖି ଉପବନେ ଆନନ୍ଦେ ବିସ୍ମିତ ଲୋଚନେ। ରଥୁ ଓହ୍ଲାଇ ରାଜା ବେଗେ ଆନନ୍ଦେ ପୁତ୍ର ଅନୁରାଗେ।
पुत्र को आलिंगन कला जेणु अशेष पुण्य थिला। जे ध्रुव विष्णु अंग संगे अशेष तीर्थ जार अंगे आघ्राण करी शिर देशे हृदय लगाई अति तोषे मुंडे सिंचिला अश्रु भारी हृदय पुण पुण धरी पिता चरणे ध्रुव नमी बाळ स्वभावे पथ श्रमी सुरुचि सुनीति चरणे ध्रुव नमिला तत्क्षणे जननी पुत्र मुख चाहि हरस के पारिब कही सुरुचि ध्रुवे धरी कोले चुंबन देला सुख भोले सुनीति पुत्र कोले धरी हृदय बहे क्षीर बारी जने करंती जयवाणी ध्रुव को घेनी नृपमणि मिलिले निज पुरे आसी ध्रुव महिमा परशंसी ध्रुव प्रवेशे पुर जने आनंदे जे जहा भुवने उत्सव अनेक प्रकारे प्रदीप पूर्ण कुंभ द्वारे प्राचीर अट्टाली समेते चित्र प्रतिमा रत्न कांते त्रोण लंबाई गृह मंडे चंदन छेरा राजदांडे शोभावे प्रिय व्रतपुर कियवा देवा पटांतर सकल पुर नारी वृंदे ध्रुव को देखिण आनंदे गंध चंदन वास पाणी दुर्बा अक्षत पुष्पवाणी अक्षत देई ध्रुव मुंडे जय शबद कले तुंडे हेमंत मंगल उत्सव सकल जन प्रिय भाव ध्रुव प्रवेश निज पुरे कामिनी गणे पूजा कले पुरे प्रवेश राजसूत देखि सकले कृतकृत्य शंख दुंदुभि गीत स्वरे मंगल नाद दिगपुरे जे ध्रुव हरि अंग संगे अशेष लक्ष्मी सोहे अंगे उत्तान पाद ध्रुव देखि सफल कला चर्म आखि ध्रुव शरीर तेज चाहि बांधव सुहृद बसाई सर्व स्वीकारे जन प्रजा राज्य पुत्र को कला राजा स्वभावे विष्णु तेज बल भावे नमंती दिगपाल ए भूमि तले जेते राजा ध्रुव चरणे कले पूजा वैराग्य विधि तिंति मने राजा तक्षणे गला बने से ध्रुव चरण कमले सुजने नम ध्यान बले जार स्मरणे पापनाशे निर्मल ज्ञान परकाशे चतुर्थ स्कंधे भागवत कहिला विप्र जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे ध्रुव राज्याभिषेक वर्णनम नाम नवम अध्याय।